नमस्कार. आपण आता 6व्या धड्याला सुरुवात करत आहोत. 6व्या धड्यातला जो पहिला मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये आपण IEEE स्टँडर्ड आणि स्टँडर्ड इथरनेट आणि इथरनेटमधले जे ॲडव्हान्स्ड बदल आहेत म्हणजे फास्ट इथरनेट आणि गिगाबिट इथरनेट असे मुद्दे आजच्या लेक्चरमध्ये बघण्याचा प्रयत्न करूया. We have learned so far that local area network is a computer network that is designed for a limited geographic area such as a building or a campus. Although a LAN can be used as an isolated network to connect computer in an organization, most LANs today are also linked to wide area network or the internet. म्हणजे आजचे जे लॅन्स आहेत ते केवळ ऑर्गनायझेशन पुरते मर्यादित नसून ते इंटरनेटला पण जोडलेले आहेत. The LAN market has now several technologies such as Ethernet, token ring, token bus, ATM LAN and so on. Ethernet is the dominant technology among all these technologies. So in this chapter we will briefly discuss IEEE Standard Project 802. This 802 standard is shown in the figure. IEEE has subdivided the data link layer into two sub layers: logical link control LLC and media access control MAC. त्याला आपण MAC असं पण म्हणतो. IEEE has also created several physical layer standards for different LAN protocols. As we mentioned before, the data link layer in the IEEE standard is divided into two sublayers, LLC and MAC. As we know, the data link control handles framing, flow control and error control. In IEEE Project 802, flow control and error control and some part of framing duties are collected into one layer which is called as logical link control. म्हणजे आता या IEEE 802 स्टँडर्ड आपण आता जो बघतो आहोत, ज्याची डायग्राम आपल्या समोर आहे, त्याच्यामध्ये OSI मॉडेलशी जर या IEEE स्टँडर्ड मॉडेलची तुलना केली तर लक्षात येईल की डेटा लिंक लेयर हा दोन सब लेयरमध्ये डिव्हाइड केला आहे. एक आहे लॉजिकल लिंक कंट्रोल आणि दुसरा आहे मीडिया ॲक्सेस कंट्रोल. LLCचे फंक्शन्स काय आहेत तर डेटा लिंक लेयरचे जे तीन फंक्शन्स आहेत, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल आणि फ्रेमिंग, यातलं फ्लो कंट्रोल आणि एरर कंट्रोल हे LLC करतं आणि पार्ट ऑफ फ्रेमिंग पण LLC करतं. असं आतापर्यंत आपण बघितलं. फ्रेमिंग is handled in both the LLC sublayer and the MAC sublayer. LLC provides one single data link control protocol for all IEEE LANs. In this way, the LLC is different from the media access control sublayer which provides different protocols for different LANs. आपल्याला लक्षात येईल की LLC हा एकच पट्टा दाखवलेला आहे, स्ट्रिप दाखवली आहे, मात्र खाली मॅकचे आपण जर बघितले तर जसे वेगवेगळे प्रोटोकॉल्स आहेत, इथरनेटसाठी वेगळा मॅक आहे, टोकन रिंगसाठी वेगळा आहे, टोकन बससाठी वेगळा आहे, पण LLC मात्र या सगळ्यांना एकत्रितपणे एकच प्रोटोकॉल LLCचा या सगळ्यांना हँडल करतो. LLC defines a protocol data unit that is somewhat similar to that of HDLC. आता आपण ही जी फ्रेम आहे HDLC हा आधीच्या म्हणजे 802 हा जो स्टँडर्ड इथरनेट आपण बघतो आहोत त्याच्या आधीचा प्रोटोकॉल आहे, त्याच्याशी आपण कंपेअर करतो आहोत. The header contains control field like one in the HDLC. This field is used for flow control and error control. The two other header fields define the upper layer protocol at the source and destination that uses LLC. These fields are called the Destination Service Access Point (DSAP)
अँड सोर्स सर्व्हिस ॲक्सेस पॉईंट SSAP. म्हणजे आत्ता आपण जी फ्रेम बघतो आहोत उजव्या बाजूला, त्यात LLCची फ्रेम आणि मॅकची फ्रेम. LLCच्या फ्रेममधले जे कंट्रोल फील्ड आहेत ते HDLC फ्रेममधल्याप्रमाणेच आहेत, पण त्याच्या जोडीला DSAP आणि SSAP म्हणजे डेस्टिनेशन आणि सोर्सचे अपर लेअर प्रोटोकॉलच्या संदर्भातली माहिती यामध्ये आपल्याला मिळते. In other words, a frame defined in HDLC is divided into PDU at LLC and frame at MAC sublayer. The purpose of LLC is to provide flow and error control for the upper layer protocols that actually demand these services. For example, if a LAN or several LANs are used in an isolated system, LLC may be needed to provide flow and error control for the application layer protocols. However, most upper layer protocols such as IP do not use the services of LLC. For this reason, we will now move to the media access control. We discussed in the earlier chapter certain methods which are closely related with IEEE 802 project. IEEE 802 project has created a sublayer called media access control. आता या media access controlचं महत्त्व काय आहे? It defines specific access method for each LAN. For example, it defines CSMA-CD as the media access method for Ethernet LAN and token passing method for token ring and token bus LANs. म्हणजे मॅकचं महत्त्वाचं काम काय आहे? तर जे मीडिया ॲक्सेसच्या मेथड्स आहेत त्या डिफाईन करणं. फॉर एक्झाम्पल, इथरनेट जर आपण टेक्नॉलॉजी वापरत असू किंवा प्रोटोकॉल वापरत असू तर त्याच्यासाठी कॅरियर सेन्स मल्टिपल ॲक्सेस, कॅरियर डिटेक्ट ही ॲक्सेस डेटा ॲक्सेशनची मेथड किंवा मीडिया ॲक्सेसची मेथड आपण वापरणार आहोत. जर टोकन रिंग किंवा टोकन बस टेक्नॉलॉजी आपण वापरू तर त्या केसमध्ये टोकन पासिंग मेथड आपण मीडिया ॲक्सेससाठी वापरू. त्यामुळे MAC sublayer contains a number of distinct modules, each define access method and framing format specific for corresponding LAN protocol. त्यामुळे LAN प्रोटोकॉल जर इथरनेट असेल तर त्यानुसार त्याची ॲक्सेस मेथड आणि फ्रेमिंग फॉर्मॅट बदलेल. जर तो टोकन रिंग किंवा टोकन बस असेल तर त्यानुसार त्याची ॲक्सेस मेथड आणि फ्रेमिंग फॉर्मॅट हा बदलणार आहे. फिजिकल लेअर इज डिपेंडंट on the implementation and type of physical media. IEEE defines detailed specification for each LAN implementation. आता आपण इतके मुद्दे हे आपण IEEE स्टँडर्ड 802 संदर्भात बघितले, तर आता आपण स्टँडर्ड इथरनेटकडे जाऊया. The original Ethernet was created in 1976. Since then, it has gone through 4 generations. आता ह्या 4 generations कोणत्या कोणत्या आहेत? पहिली आहे स्टँडर्ड इथरनेट, नंतर फास्ट इथरनेट, नंतर गिगाबिट इथरनेट आणि नंतर 10 गिगाबिट इथरनेट. हे या इथे ब्लॉक डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे. स्टँडर्ड इथरनेट इज अ 10 Mbps स्पीड लॅन प्रोटोकॉल. फास्ट इथरनेट is 100 Mbps, gigabit Ethernet 1 Gbps and 10 gigabit Ethernet is having 10 gigabit per second speed. Now we'll briefly discuss all these 3 generations. We'll start with the first one. The standard Ethernet, the MAC sublayer governs the operation of the access method. It also frames data received from the upper layer and passes them to the physical layer. आता यातला जो MAC आहे, आता आपण LLC बघणार नाही आहोत. LLC हा सगळ्यांना कॉमन आहे. त्यामुळे इथून पुढे आपण हे जे चारही स्टँडर्ड, फास्ट, गिगाबिट आणि 10 गिगाबिट इथरनेटचे प्रकार दिलेले आहेत, यातलं MAC सब लेअरचं फंक्शन आणि त्याचे जे फिजिकल इम्प्लिमेंटेशन्स आहेत ते आणि त्यांचे कंपॅरिझनचे टेबल, अशा पद्धतीने आता आपण इथून पुढे जाणार आहोत. So this is the MAC sublayer frame format used in standard Ethernet. The Ethernet frame contains 7 fields: preamble, SFD, DA. SFD म्हणजे काय आहे? स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर. त्यानंतर डेस्टिनेशन ॲड्रेस आहे 6 बाईटचा. सोर्स ॲड्रेस आहे 6 बाईटचा.
या फ्रेमची लेंथ किंवा या फ्रेममध्ये वापरले जाणारे प्रोटोकॉलचा टाईप, त्याच्यासाठी 2 बाईट आहेत. त्यानंतर वरच्या लेअरकडनं म्हणजे LLC कडनं आलेला डेटा हा इथे दिसतोय आपल्याला पिंक रंगात, आणि मग नंतर सायकलिक रिडंडन्सी चेक हा कोड वापरलेला आहे एरर कंट्रोलसाठी. सुरुवातीचे जे 7 बाईट्स आहेत प्रिएम्बलचे, ते प्रिएम्बल म्हणजे केवळ 1 आणि 0चे कॉम्बिनेशन्स असतात, जेणेकरून सिंक्रोनायझेशन रिसिव्हरचं व्हावं म्हणून हे बीट दिलेले असतात. 1 बाईटचा स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर जो दिलेला असतो त्याचा फ्लॅग फॉर्मॅट आहे 10101011. सो जर प्रिएम्बलच्या दरम्यान सिंक्रोनायझेशन झालं तर शेवट झालं नाही तर शेवटची संधी फ्लॅगच्या दरम्यान तरी आपण सिंक्रोनाइज करून घेतलं पाहिजे रिसिव्हरने स्वतःला या स्पीडशी, आणि 11 इंडिकेट दॅट नाव द डेस्टिनेशन ॲड्रेस इज बिंग स्टार्टेड. त्याच्यानंतर येणारे बीट हे डेस्टिनेशन ॲड्रेसचे आहे असं आपल्याला लक्षात येईल. त्यानंतर डेस्टिनेशन ॲड्रेस आणि सोर्स ॲड्रेसेस, these are 6 bytes. Length or type, the field is defined as the type field or length field. The original Ethernet used this field as the type field to define the upper layer protocol using the MAC frame. IEEE standard used it as the length field to define the number of bytes in the data field. Both uses are common today. नंतर डेटा आहे. आता डेटामध्ये मिनिमम 46 मीन्स 46 and maximum 1500 bytes can be accommodated. And finally we have the error detection information CRC32. 4 bytes are used for cyclic redundancy check code. So in this figure 13.5 we are looking at the frame minimum आणि maximum length त्याची काय असू शकते. जर मिनिमम पेलोड हा 46चा असेल तर जे बाहेरचे बिट्स आहेत ज्यांना आपण हेडर आणि ट्रेलर म्हणूया तर ते डेस्टिनेशनचे 6 बाईट, सोर्सचे 6 बाईट, PDUचे 2 बाईट आणि CRCचे 4 बाईट, अशा रीतीने 18 बाईट आणि 46 बाईटचा डेटा अशी मिळून मिनिमम फ्रेमची लेंथ ही 64 बाईट होईल, आणि हे 18 जर 1500मध्ये ॲड केले तर 1518 बाईट्स होतील. त्याप्रमाणे फ्रेम लेंथ ही मॅक सबलेअरची फ्रेम लेंथ ही स्टँडर्ड इथरनेटमध्ये 64 बाईटची किमान आणि 1518 बाईटची मॅक्झिमम असू शकते. आता हा जो इथरनेट ॲड्रेस आहे हा अशा पद्धतीने 48 बिटचा दाखवलेला असतो. ईच स्टेशन ऑन द इथरनेट नेटवर्क सच ॲज PC, वर्कस्टेशन or a printer has its own network interface card. This network interface card fits inside the station and provides the station with a 6-byte physical address. As shown in the figure 13.6, the Ethernet address is 6 byte, that is 48 bit long, normally written in hexadecimal notation with colon between the bytes. So here we have an example 06:01:02:01:2C:4B. So this is a 6-byte physical address. This is also called as MAC address. Now a source address is always a unicast. Unicast म्हणजे काय? सोर्स हा एकच असू शकतो. The frame comes from only one station. The destination address however can be unicast or multicast. त्यामुळे हे आता ओळखायचे कसे? सो फिगर 13.7 shows how to distinguish a unicast address from a multicast address. If the least significant bit of the first byte in the destination address is 0, then the address is unicast. Otherwise it is multicast. आता डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे ही जी 6 बाईटची फ्रेम आहे डेस्टिनेशन ॲड्रेसची, यातला पहिला बाईट कन्सिडर करा. त्यामध्ये 8 बीट आहेत. त्यातले पहिले 7 बीट निळ्या रंगाने दाखवलेले आहेत. शेवटचा जो बीट आहे तो पिंक आहे. तो जर 0 असेल तर याचा अर्थ हा ॲड्रेस युनिकास्ट आहे, म्हणजे ही फ्रेम एकाच डेस्टिनेशनसाठी बनलेली आहे. पण हा जर बीट 1 असेल याचा अर्थ एकापेक्षा जास्त रिसिव्हरसाठी ही फ्रेम बनलेली आहे, किंवा हा ॲड्रेस एकापेक्षा जास्त रिसिव्हरचा आहे, अशा पद्धतीने आपल्याला लक्षात येईल. or the frame is meant for multiple receivers. पण जर ब्रॉडकास्ट म्हणजे काय? ब्रॉडकास्ट म्हणजे सगळ्या रिसिव्हरला ती फ्रेम गेली पाहिजे.
हे इथे दिलेलं आहे. द लिस्ट सिग्निफिकंट बिट ऑफ द फर्स्ट बाईट डिफाईन्स द टाईप ऑफ ॲड्रेस. इफ द बिट इज 0 ॲड्रेस इज युनिकास्ट, अदरवाइज इट इज मल्टीकास्ट. द ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन ॲड्रेस इज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टीकास्ट ॲड्रेस इन विच ऑल बिट्स आर वन. याचा अर्थ काय, जर आपल्याला एखादी फ्रेम ही ब्रॉडकास्ट करायची आहे म्हणजे सगळ्या रिसिव्हरसाठी ती आहे असं जर सांगायचं असेल तर डेस्टिनेशन ॲड्रेसमधले सगळे बिट्स हे वन असतील. याच्यावर आधारित पुढे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. डिफाईन द टाईप ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनेशन ॲड्रेस. तर आत्ता जो पहिला ॲड्रेस आहे तो 4A आहे. 4A म्हणजे 4A मधला LSB जो आहे तो 0 आहे, त्यामुळे ही जी फ्रेम आहे ही युनिकास्ट आहे. त्यामुळे इथे दिलेलं आहे बघा, दिस इज अ युनिकास्ट ॲड्रेस बिकॉज A इन बायनरी इज 1010 आणि त्याचा LSB जो आहे तो 0 आहे. बी मध्ये 47 बघा, 47 म्हणजे 7 म्हणजे 0111, तर त्यातला LSB 1 आहे, म्हणजे ही फ्रेम जी आहे किंवा दिस इज अ मल्टीकास्ट ॲड्रेस. आणि शेवटची जी जो C आहे त्यात सगळे 1 आहेत, त्यामुळे हा ब्रॉडकास्ट ॲड्रेस आहे. अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल आहेत. तर हे एक्झाम्पल 13.2 फार महत्त्वाचं नाही आहे, तिथे डेटा कसा ट्रान्सफर केला जातो ते दिलेलं आहे. आता या स्टँडर्ड इथरनेटमध्ये 4 कॅटेगरीज आहेत, त्या इथे दाखवलेल्या आहेत, आपल्याला लक्षात येईल. फिजिकल लेअरकडे आता आपण वळतो आहोत स्टँडर्ड इथरनेटच्या. दी स्टँडर्ड इथरनेट डिफाईन्स सेव्हरल फिजिकल लेअर इम्प्लिमेंटेशन. 4 ऑफ द मोस्ट आर कॉमन ॲज शोन इन द फिगर 13.8. All standard implementations use digital signaling that is baseband at 10 Mbps. म्हणून 10 आणि बेस असं प्रत्येकाची सुरुवात आहे. आता त्यातला 5 काय इंडिकेट करतो, 2 काय इंडिकेट करतो, T आणि F म्हणजे काय ते आपण बघूया. ॲट द सेंटर डेटा आर कन्व्हर्टेड टू डिजिटल सिग्नल युझिंग मँचेस्टर स्कीम. म्हणजे लाईन कोडिंगची मँचेस्टर स्कीम आपण इथे वापरलेली आहे. At the receiver side, the received signal is interpreted as Manchester and decoded into data. मँचेस्टरचं महत्त्व काय आहे? मँचेस्टर एन्कोडिंग इज सेल्फ सिंक्रोनस, प्रोव्हाइडिंग अ ट्रान्झिशन ॲट ईच बीट इंटरवल. आता द फर्स्ट इम्प्लिमेंटेशन इज कॉल्ड 10base5 thick Ethernet or thicknet. The thick names derives from the size of the cable which is roughly the size of garden hose and too stiff to bend with your hands. म्हणजे हा खूप जाड अशी ही केबल असते त्याची, म्हणून त्याला थिक इथरनेट असं म्हटलेलं आहे. 10base5 वॉज द फर्स्ट इथरनेट स्पेसिफिकेशन टू यूज बस टोपोलॉजी. म्हणून या 10base5च्या खाली लिहिलेलं आहे बस. याचा अर्थ कोणत्या टोपोलॉजी फिजिकली इम्प्लिमेंट केलेली आहे तर बस टोपोलॉजी. आणि केबल कोणती वापरली आहे? थिक कोॲक्शियल केबल वापरलेली आहे. तर याची आपल्याला डायग्रॅम आता इथे दिसेल. ही एन्कोडिंग स्कीम आहे. 10 Mbpsचा डेटा येतो आहे, मँचेस्टर एन्कोडिंग करून तो पुढे जातो आहे आणि रिसिव्हरकडनं येताना आपण तो डिकोडरकडनं डेटा डिकोड होऊन डेटामध्ये कन्व्हर्ट होऊन आतमध्ये येईल. अशा पद्धतीचे ट्रान्स रिसिव्हर्स हे बसवलेले असतात. सो दिस इज दी ॲक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ 10base5 इम्प्लिमेंटेशन. Here 10 indicates 10 Mbps, base indicates baseband digital signal and 5 indicates 500 meter in length. त्यामुळे ही जी बस आहे, ही बस टोपोलॉजी आपल्याला इथे वापरलेली दिसते, याची लेंथ ही 500 मीटर असेल. आणि प्रत्येक बसवर जिथे जिथे आपल्याला नोड कनेक्ट करायचा आहे तिथे आपण ट्रान्स रिसिव्हर लावलेले आहेत. अशा रीतीने आपल्याला याचं इम्प्लिमेंटेशन 13.10 डायग्राममध्ये दिसतं आहे. The transceiver is responsible for transmitting and receiving and detecting collisions. The transceiver is connected to a station via transceiver cable that provides separate path for sending and receiving. त्यामुळे ट्रान्सरिसिव्हरकडनं नोडला किंवा स्टेशनला कनेक्ट होणाऱ्या 2 वायर्स असणार आहेत. The maximum length in the coaxial cable must not exceed 500 meter. हा यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. Then we will move to 10base2 implementation. The second implementation is called 10base2 thin Ethernet. It also uses bus topology, but the cable is much thinner and more flexible. त्यामुळे ती अशी वळलेली वगैरे दाखवलेली, ती थिक नाही आहे तर थिन आहे हे दाखवण्यासाठी. The cable can be bent
टू पास व्हेरी क्लोज टू द स्टेशन. ती त्यामुळे स्टेशनच्या अगदी जवळ पण जाऊ शकते, म्हणजे जिथे कम्प्युटर ठेवलेला आहे तिथपर्यंत आपण त्याला वळवून नेऊ शकतो. त्यामुळे त्या लाईनवर प्रत्यक्ष ट्रान्सरिसिव्हर नसून, बसवर प्रत्यक्ष ट्रान्सरिसिव्हर नसून, ट्रान्सरिसिव्हर हे कम्प्युटरचे किंवा स्टेशनचाच पार्ट आहे, हा याच्यामध्ये वेगळा मुद्दा आहे. So this is the 13.11 shows the schematic diagram of 10 base 2 implementation. Note that the collision here occurs in the thin coaxial cable. Installation is simpler because thin coaxial cable is very flexible. However, the length of each segment cannot exceed 185 meters. म्हणून अराउंड 200 मीटर, म्हणून त्याला 2 असा शब्द इथे वापरलेला आहे. Then we will move to the next implementation, that is 10 base T implementation. The third implementation is 10 base T or twisted pair. आता इथे T इंडिकेट करतो ट्विस्टेड पेअर आणि 10 ॲज युजल 10 Mbps इंडिकेट करतोच आहे. अँड इट युजेस स्टार टोपॉलॉजी. आधीच्या ज्या 2 होत्या त्या बस टोपॉलॉजी वापरत होत्या. आता 10 बेस T इम्प्लिमेंटेशन हे स्टार टोपॉलॉजी वापरतं आहे. The stations are connected to a hub via 2 pairs of twisted cable as shown in the figure 13.12. Note that 2 pairs of twisted cable create 2 paths, one for sending and one for receiving between the station and the hub. So any collision here happens in the hub. त्यामुळे कोलिजन जे काही होणार आहे ते हबमध्ये होईल, ते केबलमध्ये होणार नाही. The maximum length of the twisted cable here is defined as 100 meter to minimize the effect of attenuation in the twisted cable. त्यामुळे इथे लेंथ जी आहे ती 100 मीटर आहे, हे पण आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल. Now we'll move to the fourth implementation. Although there are several types of optical fiber, 10 Mbps Ethernet, the most common is 10 base F. 10 base F uses star topology. जसं आत्ताचा आधीचा आपण 10 बेस T बघितला, त्यात तिथे स्टार टोपॉलॉजी होती, त्याचप्रमाणे 10 बेस F मध्ये पण स्टार टोपॉलॉजी आहे. 10 बेस 2 uses star topology to connect stations to hub. The stations are connected to hub using 2 fiber optic cables as shown in the figure. आता या सगळ्या गोष्टींची समरी आता आपण इथे बघूया. समरी ऑफ द स्टँडर्ड इथरनेट इम्प्लिमेंटेशन. कॅरेक्टरिस्टिक बघा. मीडिया 10 बेस 5 मध्ये थिक कोॲक्शियल केबल आहे, 10 बेस 2 मध्ये थिन कोॲक्शियल केबल आहे, 10 बेस T मध्ये ट्विस्टेड अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेअर केबल आहे आणि 10 बेस F मध्ये फायबर ऑप्टिक केबल आहेत. 2 याचा अर्थ 2 आहेत, म्हणजे सेंडिंगसाठी वेगळी आणि रिसिव्हिंगसाठी वेगळी. प्रत्येकाची लेंथ काय असेल? 10 बेस 5 मध्ये लेंथ आहे 500 मीटर, 10 बेस 2 मध्ये 185 मीटर, 10 बेस T मध्ये 100 मीटर आणि फायबरच्या याच्यामध्ये 2000 मीटर. लाईन एन्कोडिंग स्कीम सगळीकडे मँचेस्टर एन्कोडिंग स्कीम वापरलेली आहे. अशा रीतीने स्टँडर्ड इथरनेट आपण बघितला. द 10 Mbps स्टँडर्ड इथरनेट हॅज गॉन थ्रू सेव्हरल चेंजेस बिफोर मूव्हिंग to the higher data rates. These changes actually opened the road to the evolution of the Ethernet to become compatible with other high data rate LANs. आता 10 Mbps स्टँडर्ड इथरनेट ह्या स्पीड खूप कमी आहे, म्हणून मग हायर डेटा रेटसाठी जाण्यासाठी अनेक बदल आपल्याला करावे लागले. त्यातले महत्त्वाचे बदल कोणते आहेत? तर ब्रिज्ड इथरनेट आपण वापरला किंवा स्विच्ड इथरनेट वापरला किंवा फुल ड्युप्लेक्स इथरनेट आपण वापरला आणि हे सगळे वापरून आपण नंतरच्या इथरनेटकडे गेलेलो आहोत, ज्याला फास्ट इथरनेट म्हणतात. तर याच्यामुळे आपल्याला काय काय बदल झालेले आहेत, जसं ब्रिजमध्ये कोलिजन डोमेन बदललेलं आहे हे आपल्याला इथे लक्षात येईल. हे आत्ताचे मुद्दे आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे, त्यामुळे मी ह्या स्लाइड्स पटापट पुढे सरकवतो आहे. हा स्विच्ड इथरनेट आहे, इथे मात्र सिंगल वायर वापरलेली आहे. पण जर आपण फुल ड्युप्लेक्स स्विच इथरनेट वापरला तर इथे दोन्ही दिशांनी ट्रान्समिशन डेटाचं होतं आहे, ट्रान्समिट आणि रिसिव्ड. ह्या सगळ्या गोष्टी वापरून आपण फास्ट इथरनेटकडे गेलेलो आहोत. So fast Ethernet was designed to compare with LAN protocols such as FDDI or fiber channel. हा जो आता फास्ट इथरनेट आहे त्याला 802.3U असं स्टँडर्डचं नाव दिलेलं आहे. दिस इथरनेट इज बॅकवर्ड कंपॅटिबल विथ स्टँडर्ड इथरनेट. याच्या आधीचा आपण कुठला बघितला? स्टँडर्ड इथरनेट. त्यामुळे हा जो 802.3U इथरनेट आहे हा
हा स्टँडर्ड आधीच्या स्टँडर्ड इथरनेटशी पण कम्पॅटिबल आहे आणि तो मात्र 10 MBPS पेक्षा 10 पटीने म्हणजे 100 MBPSने पण डेटा पाठवू शकतो. याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या टोपोलॉजीज वापरल्या आहेत. पॉईंट टू पॉईंट म्हणजे दोनच पीसी जर एकमेकांशी कनेक्ट करायचे असतील तरी आपण फास्ट इथरनेट वापरू शकतो किंवा स्टार टोपोलॉजी आपल्याला इथे वापरता येते. आता याचे जे मॅक सब लेअर आहे तर मॅक सब लेअर आपल्याला त्याची फ्रेम बघण्याची गरज नाही, कारण ती जी मॅक फ्रेम आहे ती स्टँडर्ड इथरनेटप्रमाणेच त्याची फ्रेम आहे. त्यामुळे द गोल ऑफ द फास्ट इथरनेट कॅन बी समराइज्ड ॲज फॉलोज. अपग्रेड द डेटा रेट टू 100 MBPS. म्हणजे स्टँडर्ड इथरनेटपासून आपण फास्टकडे वळताना काय महत्त्वाचे गोल्स होते की त्याचा डेटा रेट 100 झाला पाहिजे, त्यानंतर तो स्टँडर्ड इथरनेटसोबत कम्पॅटिबल असला पाहिजे, त्याने त्याचा जो ॲड्रेस आहे मॅक ॲड्रेस तो 48 बिटचा असला पाहिजे, फ्रेम फॉर्मॅट पण सेम असला पाहिजे आणि मिनिमम आणि मॅक्झिमम फ्रेम लेंथ पण सेम असली पाहिजे. त्यामुळे मॅक सब लेअर जो आहे तो ॲज इट इज मागच्याप्रमाणेच असणार आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. मग फिजिकल लेअर इम्प्लिमेंटेशनमध्ये मात्र याचे 3 प्रकार आहेत. 100 बेस TX ज्याच्यामध्ये 2 वायर वापरलेले आहेत, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेअर केबल कॅटेगरी 5. दुसरा जो प्रकार आहे फिजिकल इम्प्लिमेंटेशनचा तो आहे 100 बेस FX. FX स्टँड्स फॉर फायबर, त्यामुळे याच्यामध्ये 2 वायर पण हा फायबरचा ऑप्शन आहे. अँड द थर्ड ऑप्शन इज 100 बेस T4 ज्याच्यामध्ये 4 वायर वापरलेले आहेत, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेअर केबल कॅटेगरी 3च्या. आता या प्रत्येकाचं जर इम्प्लिमेंटेशन आपण बघितलं तर प्रत्येकामध्ये वेगवेगळी एन्कोडिंग स्कीम आहे. फॉर एक्झाम्पल ही जी आत्ता डायग्रॅम आपण बघतो आहोत, ही डायग्रॅम पहिल्या 100 बेस TXची आहे, म्हणजे ट्विस्टेड पेअर केबल 5 कॅटेगरी 5ची जी वापरलेली आहे ती. ह्याच्यामध्ये बघा आपल्याला 2 प्रकारच्या एन्कोडिंग स्कीम वापरलेल्या आहेत. एक आहे 4B 5B एन्कोडर, डावीकडे आपल्याला दिसतंय, म्हणजे डावीकडे 4 सिग्नल्स आपल्याला येताना दिसत आहेत डेटाचे, आणि तिथे आपण ब्लॉक एन्कोडिंग स्कीम वापरलेली आहे 4B 5B, आणि तिथनं 125 MBPSचा डेटा जनरेट झाला आहे. आता बघा 4x25 म्हणजे हा ॲक्च्युली 100 MBPSचा डेटा आहे, पण जी आपण ब्लॉक एन्कोडिंगची स्कीम वापरली आहे त्यामुळे त्याचा स्पीड हा 5/4 टाइम्स वाढतो, म्हणजे 1.25 टाइम्स वाढतो आणि तो 125 MBPS होतो. आणि तिथे आपण MLT3 एन्कोडिंग स्कीम, म्हणजे MLT3 ही लाईन एन्कोडिंग स्कीम आहे आणि 4B 5B हा ब्लॉक एन्कोडिंग स्कीम आहे. चौथ्या चॅप्टरमध्ये म्हणजे फोरोझोनचा जो चौथा चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये या एन्कोडिंगच्या स्कीम्स आपल्याला बघायला मिळतील. अशा पद्धतीने हा बाहेर जाणारा डेटा चालला आहे आणि आत येणारा डेटा हा MLT3 डिकोडरमधनं आत येईल. तिथनं 125 MBPSचा डेटा हा 4B 5B डिकोडरमधनं पुन्हा एकदा 4x25 MBPS याप्रमाणे आपल्याला परत मिळेल. अशा पद्धतीने हे 2 UTP कॅटेगरी 5चा आपल्याला 100 बेस TXचा आपल्याला एन्कोडिंग इथे दिसतं आहे. 100 बेस FXमध्ये पण सेम पद्धतीने ब्लॉक एन्कोडिंग केलेलं आहे. इथे मात्र लाईन एन्कोडिंग स्कीम मात्र NRZ-I अशी वापरलेली आहे. आता हे NRZ-I आणि इथे MLT3 ह्या ज्या लाईन एन्कोडिंगच्या स्कीम्स आहेत, इथे सलग 0 किंवा सलग 1 येण्याची शक्यता असते, त्यामुळे सिंक्रोनायझेशन लूज होण्याची शक्यता असते. असं सिंक्रोनायझेशन लूज होऊ नये म्हणून आपण ब्लॉक एन्कोडिंग स्कीम देखील इथे वापरलेली असते. मात्र हा जो तिसरा जो टाईप आहे 100 बेस T4 ज्याच्यामध्ये 4 वायर्स आपण वापरणार आहोत, तर इथे मात्र ब्लॉक एन्कोडिंगची गरज नाही. 8B60 लाईन एन्कोडिंग स्कीम वापरली तरी पुरेशी आहे. अशा पद्धतीने नेमक्या कोणत्या एन्कोडिंग स्कीम्स फास्ट इथरनेटसाठी वापरल्या आहेत त्या आपण आता इथे बघितल्या आहेत आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन किंवा त्याचं कंपॅरिझन आपल्याला या टेबलमध्ये दिसेल. जसा आधीचा टेबल आपण वाचला त्याच पद्धतीने या टेबलकडे पण आपण बघितलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल मीडिया कोणता आहे, नंबर ऑफ वायर्स किती लागतात, मॅक्झिमम लेंथ किती असेल, ब्लॉक एन्कोडिंग स्कीम कोणती असेल आणि लाईन एन्कोडिंग स्कीम कोणती असेल. आणि मग गिगाबिट इथरनेटकडे आपण वळतो आहोत. द नीड फॉर अन इवन हायर डेटा रेट रिझल्टेड इन द डिझाईन ऑफ गिगाबिट इथरनेट, ज्याच्यामध्ये 1 गिगाबिट पर सेकंड अशा पद्धतीचा आपल्याला डेटा रेट मिळतो. याला 802.3Z असं प्रोजेक्टचं या नाव आहे.
आता हा जो फास्ट गिगाबिट इथरनेट जो प्रोजेक्ट आहे त्याचे गोल्स काय आहेत? त्याचे गोल आहे अपग्रेड द डेटा रेट अप टू 1 Gbps 1 गिगाबिट पर सेकंड, मेक इट कम्पॅटेबल विथ स्टँडर्ड और फास्ट इथरनेट. आता गिगाबिट इथरनेट येण्यापूर्वी आपल्या आधीचे कोणते इथरनेट होते? पहिला होता स्टँडर्ड इथरनेट आणि दुसरा आहे फास्ट इथरनेट. तर यांच्याशी कम्पॅटेबल असला पाहिजे, म्हणून सेम फ्रेम असली पाहिजे, सेम 48 बिट ॲड्रेस असला पाहिजे, मिनिमम आणि मॅक्झिमम फ्रेम लेंथ पण तेवढीच असली पाहिजे. अशा पद्धतीने आपल्याला, त्यामुळे त्याचा मॅक्स सब लेअर हा सेम असेल कारण फ्रेम सेम आहे त्याची. ओनली थिंग इज दॅट इथे आपल्याला फिजिकल लेअर जे आहे त्याच्या टोपोलॉजीज मात्र वेगवेगळ्या आहेत. इथे आपण पॉईंट टू पॉईंट टोपोलॉजी वापरू शकतो, त्यानंतर स्टार टोपोलॉजी वापरू शकतो, किंवा 2 स्टार हे एकमेकांना बसने जोडलेले आहेत, किंवा आपण हायरार्की ऑफ स्टार्स पण वापरू शकतो. अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या टोपोलॉजीज ह्या गिगाबिट इथरनेटमध्ये पॉसिबल आहेत. याच्यामध्ये पण 4 फिजिकल इम्प्लिमेंटेशन्स आहेत. 1000 बेस SX, S स्टँड्स फॉर शॉर्ट वेव्ह फायबर, त्यानंतर 100 बेस LX, L स्टँड्स फॉर लॉंग वेव्ह फायबर, त्यानंतर 100 बेस CX ज्याच्यामध्ये कॉपर शिल्डेड ट्विस्टेड पेअर वापरलेली आहे, आणि 100 बेस T ज्याच्यामध्ये 4 वायर अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेअर वापरलेली आहे. तर त्यांच्या एन्कोडिंग स्कीम्स आणि त्यांचा कंपॅरिझनचा टेबल याकडे आपण डायरेक्टली जाऊया आणि गिगाबिट इथरनेटचे जे 4 इम्प्लिमेंटेशन्स आहेत त्याचं कंपॅरिझन आपण लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करूया. आणि गिगाबिटवरनंच नंतर 10 गिगाबिट इम्प्लिमेंटेशन झालेलं आहे, ज्याच्यामध्ये 3 प्रकार आहेत. 10G बेस S, त्यानंतर 10G बेस L आणि 10G बेस E. 10G बेस S मध्ये शॉर्ट वेव्ह 850 नॅनोमीटर मल्टीमोड फायबर वापरलेला आहे. 10G बेस L मध्ये 1310 मिलीमीटरचा सिंगल मोड फायबर वापरलेला आहे, आणि E स्टँड्स फॉर एक्सटेंडेड 1550 mm सिंगल मोड फायबर वापरलेला आहे. तर हा 10 गिगाबिट हा गिगाबिट इथरनेटचा पुढचा ॲडव्हान्स्ड व्हर्शन आहे. अशा पद्धतीने आपले ह्या IEEE इथरनेट स्टँडर्ड हा जो पहिला मुद्दा आहे 6व्या चॅप्टरमधला, हा आता आपण इथे पूर्ण करीत आहोत. नमस्कार.